हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इवाళ మూడో అధ్యాయం గురించి పారాయణం చేద్దాము. మూడో అధ్యాయం పేరు కర్మయోగ. సో ఇక్కడ లాస్ట్ అధ్యాయం ప్రకారం కృష్ణుడు భగవద్గీతని సంక్షిప్తంగా చాలా చిన్న వర్సెస్లో ఒక 7-8 వర్సెస్లో మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో దాని నుంచి అర్జునుడు అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు కృష్ణుడి యొక్క ఉద్దేశాన్ని. అతను కన్ఫ్యూషన్ వచ్చి దానికోసం అతను మళ్ళీ ప్రశ్నించడం మొదలు పెడతాడనమాట. సో అర్జునుడి యొక్క క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్ కర్మణస్తే యథా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజ్యసి కేశవ వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాన్. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्मणाम् अनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म प्रकृतिजैर्गुणैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारसः उच्यते. यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियमारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः. यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा शुष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रशविश्वत्वम् ईशवोऽष्टीष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम् अवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् हि देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रधायोभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते तु अगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह इह यः अगायुरिन्द्रियारामो मोगं पार्थ स जीवति. यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः. कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थितो जनकादयः लोकसंग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि. यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. न मे पार्थासि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. यदा हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. उत्सिदेयुरिमे लोके न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्याम्
उपहन्याम इमाः प्रजाः सक्ताः कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ताश्चिकीर्षीर्लोकसंग्रहं न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगीनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्ता समाचरान् प्रकृतै क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मषु तान् अकृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्ना विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्मचेतसः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युक्तस्व विगतश्चरा ये मे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्तेऽपि कर्मभिः ये तु एतद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नस्तान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इंद्रियाणीन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् तयो हि अस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिताः श्रीभगवानुवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मह्यमैरिणाम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यते एषा ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम् तस्मात् त्वाम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरताश्रव पाप्मानं प्रजाह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यमात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुराशदम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। సో మూడో చాప్టర్ మనం వర్సెస్ మొత్తం 43 వర్సెస్ వచ్చినాయి మనకి. ఈ 43 వర్సెస్లో కూడా కృష్ణుడు భగవద్గీత యొక్క తత్వానికి బేసిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఒక్క విషయంలో ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే మొత్తం భగవద్గీత ఈజీగా చెప్పేసి ఉండొచ్చు, అర్జునుడు ఈజీగా ఫాలో అయ్యి ఉండొచ్చు. కానీ కలియుగంలో మనుషులకి ఆధ్యాత్మికంగా అంత పురోగతి ఉండదు, చాలా కష్టం. కాబట్టి సో వాళ్ళందరినీ అట్రాక్ట్ చేయడానికి, డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ పీపుల్ని అట్రాక్ట్ చేయడానికి డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అనేది కృష్ణుడు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాడు. అందుకే మనకి వేరియస్ సబ్జెక్టులు అనేది మనకు తెలుస్తాయి. ఇందులో ఒకటి వచ్చేసరికి కర్మయోగా అని చెప్పి తెలుస్తుంది, జ్ఞానయోగా అని చెప్పి తెలుస్తుంది, అష్టాంగ యోగా అని చెప్పి తెలుస్తుంది, భక్తి యోగా అని చెప్పి తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక క్లాస్లో అందరూ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉండరు. సో దానికి ఉదాహరణ చేసుకుంటే మనం బాగా తక్కువ మార్కులు వచ్చి ఉంటాడు, వాడికి పాస్ అవ్వని కూడా వాడికి టీచర్ అని చెప్తుంది, ఈ 4 క్వశ్చన్లు చదివితే నువ్వు పాస్ అయిపోతావు చాలు అని చెప్తాడు. తర్వాత యావరేజ్ స్టూడెంట్కి ఏమంటుంది, ఈ 10 క్వశ్చన్లు చదువు నీకు ఒక 50 మార్కులు వస్తాయి అని అంటుంది. సో ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్కి ఏమని చెప్తుంది, నువ్వు మొత్తం చదవాలి అని చెప్పి చెప్తుంది. సో అలాగే మన భక్తి యోగ కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే అది మొత్తం అర్థం చేసుకోవాలి భగవంతుడి గురించి. మరి ఇనిషియల్ పర్సన్ భగవంతుడి గురించి ఏ తత్వం తెలియని వాడికి ఏం చేయాలంటే నువ్వు కొంచెం బేసిక్స్ ఫాలో అవ్వు బాబు, అప్పుడు నీకు భగవంతుడి యొక్క తత్వం గురించి ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఎదగాలని చెప్పి నువ్వే ప్రయత్నిస్తావు అని చెప్పి ఈ కర్మయోగ యొక్క బేసిక్స్ని కృష్ణుడు ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేశాడు. సో ఈ చాప్టర్లో ఫస్ట్ అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేశావు అన్నాడు. ఏ విధంగా కన్ఫ్యూజ్ చేశావు? రెండో చాప్టర్లో నువ్వు నాకు 2 రకాలైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చావు. ఒకటేమన్నావు, నువ్వు ఒక్కసారి ఆ వర్స్కి వెళ్దాము.
ఒకవైపేమో నువ్వు నన్ను యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయమంటున్నావు, ఇంకోవైపేమో బుద్ధి కర్మయోగా కంటే బెటర్ అని చెప్పి, అంటే కర్మకాండ కంటే బెటర్ అని చెప్పన్నావు. మరి ఇది నాకు కన్ఫ్యూషన్ అయిపోయింది. అందుకనే వ్యామిశ్రేణేవ వాక్యేన బుద్ధి మోహయసీవమే, నువ్వు వ్యామిశ్రేణేవ అంటే నువ్వు కన్ఫ్యూజింగ్ మాటలు చెప్తున్నావు. సో దానివల్ల నా బుద్ధి మోహం అయిపోతుంది. తదేకం వద నిశ్చిత్య, అంటే నిశ్చయంగా ఒకటి చెప్పు నువ్వు మాకు. ఏన శ్రేయం ఆప్నుయాన్, నాకు ఏది మంచిది అనేది, నేను ఏది ఫాలో అంటే ఏది ఫాలో అయితే నాకు మంచిది అనేది నీకు తెలుసు కాబట్టి ఆ ఒక్కటి విషయాన్ని నాకు చెప్పు అని చెప్పి కృష్ణుడిని అర్జునుడు రిక్వెస్ట్ చేశాడు ఇక్కడ. సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, లోకేస్మిన్ ద్వివిధానిష్ట పురా ప్రోక్త మయానగా. ప్రపంచంలో అంతకుముందు కృష్ణుడు చెప్పాడు, నేను ఆల్రెడీ 2 రకాల మనుషులు నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని ఒక ఎనాలిసిస్ ద్వారా, ఒక ఫిలసాఫికల్ స్పెక్యులేషన్ ద్వారా అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇంకొకళ్ళు భక్తి ద్వారా భగవంతుడిని చేరాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అలా 2 రకాల విషయాలని, 2 రకాల మనుషుల్ని నేను ఆల్రెడీ, వాళ్ళ తత్వాల గురించి నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అని అన్నాడు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే భగవంతుని చేరుకోవాలని చెప్పి ఒక సన్యాసం తీసుకుంటే నేను భగవంతుడు అయిపోయానని చెప్పే తత్వాన్ని వాళ్ళు అలా అర్థం చేసుకుంటారు. కాబట్టి అది అంటే నెక్స్ట్ వర్స్లో చెప్తున్నాడు, నా కర్మణాం అనారంభం నైష్కర్మ్యం పురుషో అశ్నుతే నచ సన్యాసనాదేవ సిద్ధిం సమాధి గచ్చతి. జస్ట్ అంటే మనం ఏదైనా అంటే ఏదైనా పని చేస్తే దాని నుంచి పాపం కానీ పుణ్యం కానీ ఏదో ఒకటి వస్తుంది. సో ఏదో ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి అది నన్ను భౌతికంగా బంధించేస్తుంది. కాబట్టి జీవులు అనుకుంటారు నేను ఏ పని చేయకపోతే నేను అప్పుడు నాకు కర్మ రాదు, కర్మ రాకపోతే నేను ప్రశాంతంగా ఉంటానని చెప్పి అనుకుంటున్నాడు. లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి సన్యాసం తీసుకున్నాం అనుకుంటే మనం అన్నిటికీ పర్ఫెక్షన్ పొందాము అని చెప్పి జనాలు అనుకుంటున్నారు. సో అక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, అప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. లేకపోతే నువ్వు పక్కనోడి డ్యూటీ నీది కాదని చెప్పి పక్కనోడి డ్యూటీ ప్రయత్నం చేయడానికి వెళ్తే అప్పుడు ఇక్కడ కాకుండా అవుతావు, నువ్వు అక్కడ కాకుండా అవుతావు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట. సో దీనికి మనకు ఒక ఉదాహరణ కింద ఒక స్టోరీ మనకి రామానుజుల వారు ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఒకసారి ఆయన దగ్గరికి ఒక శిష్యుడు వచ్చి నాకు భౌతిక జగత్తు పైన వైరాగ్యం పొందాలి, నేను ఏం చేయాలి అని అంటాడు అనమాట. సో అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం అతని దగ్గర చాలామంది సన్యాస శిష్యులు ఉంటారు. సో వాళ్ళందరూ స్నానం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ మనిషిని పంపించి నువ్వు వాళ్ళ బట్టలన్నీ ఇంటర్చేంజ్ చేసేసాయి, వాటిని అన్నింటినీ పొజిషన్ అన్ని డిస్లొకేటెడ్ అంటే ఇంటర్చేంజ్ చేయమని చెప్పి పంపిస్తే ఇతను వెళ్ళి ఇంటర్చేంజ్ చేస్తాడు. తర్వాత వెనక్కి వచ్చి ఒక చెట్టు చాటు దాక్కొని చూస్తుంటాడు అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. సో వాళ్ళని స్నానం చేసుకుని వచ్చారు, వాళ్ళు స్నానం చేసుకుని వచ్చి వాళ్ళు బట్టలు కట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంటే వాళ్ళ బట్టలు అవి కాకుండా వేరే వాళ్ళ బట్టలు కట్టుకుంటున్నారని చెప్పి ఒక చిన్న కన్ఫ్యూషన్ అయ్యి వాళ్ళకి ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది. సో అలా ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత రామానుజాచార్యుల వారు అతను తీసుకొని మళ్ళీ ఇంకొక ధనుర్ధర అని చెప్పి ఇంకొక శిష్యుడు ఉంటాడు. అతను బాగా గొప్ప అంటే రిచ్ పర్సన్ అనమాట, బాగా ఆస్తి సంపన్న మనిషి. సో వాళ్ళ ఇంటికి పంపించి నువ్వు వాళ్ళ భార్య పడుకొని ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళు, అక్కడి నుంచి నువ్వు ఏదైనా దొంగతనం చేసుకొని రా అని చెప్తాడనమాట. ఈలోపు ఏం చేస్తాడు, ఆ ధనుర్ధరాన్ని టెంపుల్లోనే ఏదో సేవలు ఎంగేజ్ చేసి అతని ఇంటికి వెళ్ళకుండా చూస్తాడనమాట ఆ సమయంలో. సో ఇతను గొప్ప భక్తుడు, స్వామి సేవ కోసం ఎప్పుడు సదా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడనమాట. గృహస్థుడైనా సరే నిత్యం స్వామి అంటే ఆచార్యుల యొక్క సేవ, స్వామి యొక్క సేవ కోసం పరితపిస్తూ ఉంటాడు. సో ఈ శిష్యుడు ఇంటికి వెళ్ళంగానే ఇంటి దగ్గర భార్య పడుకొని ఉంటుంది. సో ఇతను వెళ్ళంగానే అతను చూస్తాడు భార్య పడుకొని ఉంది కాబట్టి ఆమె పడుకుంటే ఆమె చేతుల దగ్గర నుంచి గాజులు అవన్నీ ఒక సైడ్ నుంచి తీయటం మొదలు పెడతాడు. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత ఆమె ఒక సైడ్ పడుకున్నప్పుడు ఆమె రెండో వైపు తిరుగుతుంది. సో ఇతనికి భయం వేసి కిటికీలోంచి బయటికి దూకేసి ఒక చెట్టు చాటును దాక్కుని మళ్ళీ వింటుంటాడు అనమాట, హస్బెండ్ వస్తే వీళ్ళ మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి. కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత హస్బెండ్ ఇంటికి వస్తాడు. ఇంటికి వచ్చి రాగానే భార్య అంటుంది, ఐ థింక్ టెంపుల్లో చాలా ప్రాబ్లం ఉందనుకుంటండి డబ్బుల గురించి, మనం ఏదోటి చేయాలి అని చెప్పంటుంది అన్నమాట. సో ఎందుకు అలా అనుకుంటున్నామంటే ఇవాళ టెంపుల్ నుంచి ఒక శిష్యుడు వచ్చాడు, నేను పడుకున్నప్పుడు నా ఒంటిపై నుంచి బంగారం దొంగిలించడానికి ట్రై చేశాడు, అతను అంటే దొంగతనానికి ట్రై చేశాడు, మరి నువ్వేం చేసావు ఆ సమయంలో? నేను ఒక పక్కన పడుకొని ఉన్నాను, అతను ఒక పక్కన ఉన్న బంగారం ఆభరణాలన్నీ తీసుకున్నాడు, అప్పుడు నేను రెండో వైపు తిరిగాను అని అన్నాడు. రెండో వైపు తిరిగేసరికి అతను భయపడి పారిపోయాడు. సో అప్పుడు హస్బెండ్ అంటాడు, అటువైపు ఎందుకు తిరిగావు అని చెప్పానంటే, లేదండి నేను ఇటువైపు తిరిగేసరికి ఇటువైపు ఉన్న ఆభరణాలు కూడా అతను తీసుకెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి ఉద్దేశంతో నేను ఇటు తిరిగాను, అతను భయపడటానికి నాకేమి ఉద్దేశం ఏం లేదు, అతను పంపించాలని చెప్పి నాకు ఇదేమి భావం కాదు అని చెప్పంగానే అప్పుడు హస్బెండ్ అంటున్నాడు అనమాట,
స్వామివారు గురువు గారు మనల్ని టెస్ట్ పెట్టుంటారు, మనం సేవ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామా లేదా అని చెప్పి. చూసావా, నీ అహంకారం వల్ల నువ్వు అటు తిరగాలి ఇటు తిరగాలని చెప్పి ఏదో నీ మనసులో అనుకున్నావు కాబట్టి ఇలా మనం సేవ ఆపర్చునిటీ మనం మిస్ చేసుకున్నాము, ఎంత అన్ఫార్చునేట్ పీపుల్ మనం అని చెప్పి అలా చెప్పంగానే ఆ శిష్యుడు వెనక్కి వచ్చి మనకి గురువు గారి దగ్గరికి వచ్చి 2 చోట్ల జరిగిన మొత్తాన్ని వివరించగానే గురువు గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, అక్కడ మనం సన్యాసం తీసుకున్నా సరే అక్కడ చిన్న బట్టల కోసం మనం పోట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నాము, ఇక్కడ బాగా సంపన్నుడైనా సరే వజ్రాలు వైడూర్యాలు బంగారం ఇవన్నీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు గొప్పంటే వాళ్ళు ఆ గొప్ప బట్టలు అవన్నీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు వాటి గురించి అసలు పట్టించుకోలేదు, స్వామివారి సేవకి ఎలా ఉందామా అని చెప్పి వాళ్ళు వ్యవహరించారు. సో దీని నుంచి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడి సేవ కోసం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా మనం బ్రహ్మచారి గృహస్థ వానప్రస్థ సన్యాస ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా సరే మనం భగవంతుడి సేవ కోసం మన దగ్గర ఉన్న ఆపర్చునిటీ అంతా మనస వాచ కర్మణ అన్నిటినీ స్వామివారి సేవకి మనం ఉపయోగించాలి అని చెప్పి ఒక చిన్న పాయింట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఎలాగంటే మనం సన్యాసం తీసుకున్నాము, కానీ సన్యాసం తీసుకున్న తర్వాత బట్ మనస్తత్వం మాత్రం ఇంద్రియ భోగాలపైన ఇంద్రియ సుఖాలపైన వాటిపైన మనం కనుక ఆలోచిస్తుంటే అది మిథ్యాచార సహోచ్యత, అదే ప్రిటెండర్ అని అంటున్నారు అనమాట ఇక్కడ. తర్వాత నెక్స్ట్ 7వ వర్స్లో ఏమంటున్నారు, ఎవరైతే మనసుని ఇంద్రియాలని భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిష్ఠగా ఉపయోగించగలరో, అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా అతను చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పి అక్కడ నిర్దేశించారనమాట. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఫైనల్గా ఏం సజెషన్ చేస్తున్నారంటే, నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి, ఫర్ యాక్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఇన్యాక్షన్, నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజాయో హి అకర్మణ శరీర యాత్రాపిచతే న ప్రసిద్ధేత్ అకర్మణ. ఈ శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే నువ్వు వర్క్ వ్యవహరించాల్సిందే. సో ఈ ఫిజికల్ బాడీని మనం భోజనాన్ని అదే ఈ శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే మనం భోజనం చేయాలి. భోజనం చేయాలంటే మనం మార్కెట్కి వెళ్ళాలి, కూరగాయలు తీసుకురావాలి, వస్తువులు తీసుకురావాలి, వాటిని తీసుకొచ్చి కట్ చేసి వండి తర్వాత అప్పుడు మనం తినాలి. సో మన ఈ శరీరాన్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నా సరే కొంచెం వర్క్ అనేది కంపల్సరీ. కాబట్టి నువ్వు వర్క్ లేకుండా నేను ఉండగలను అని చెప్పి నువ్వు అవాయిడ్ చేయలేవు, వర్క్ని అనేది నువ్వు అసలు అవాయిడే చేయలేవు. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు నేను యుద్ధం చేయను కాబట్టి నేను అడవికి వెళ్తాను, నేను అక్కడ భిక్షాటం చేసి బతుకుతాను అంటున్నావు. నువ్వు అడవికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ క్రూర జంతువులు వస్తాయి, నిన్ను అటాక్ చేయడానికి వస్తాయి. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, నువ్వు బతకాలంటే అక్కడైనా సరే నువ్వు వాటితో యుద్ధం చేయాలి. సో యుద్ధం అనేది నువ్వు నీ క్షత్రియ నీ మనస్తత్వానికి నువ్వు అది అతీతంగా నువ్వు వ్యవహరించలేవు. కాబట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు మెయింటైన్ చేయి, దాంతోపాటు నీ అసైన్డ్ వర్క్ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి అది కృష్ణుడు ఇక్కడ ఇచ్చే కంక్లూషన్ అనమాట. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే, మనం మరి కర్మ చేస్తున్నాం, ఈ కర్మ చేసేటప్పుడు మనకి దాంట్లో వచ్చే ప్రతిఫలంని మరి అది నన్ను ఎలా సేవ్ చేస్తుంది అని చెప్పి అనుకుంటే, సో ఎందుకంటే పాపం వచ్చినా సరే పుణ్యం వచ్చినా సరే అది మనం అనుభవించాలి. అది ఈ జన్మలో కాకపోయినా వచ్చే జన్మలో అయినా సరే ఒక్కొక్కసారి అనుభవించాలి. మరి మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి, ఆ జన్మ అనేది మనకి నెక్స్ట్ జన్మ అనేది ఉండకూడదంటే దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే కృష్ణుడు ఇక్కడ సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు, యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః. మనం చేసే ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే భగవంతుడి సేవ కోసం ఒక యజ్ఞం లాగా భగవంతుడి యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేస్తే అందులో కర్మ అనేది ఉండదు. లోకోయం కర్మబంధన. అదే మనం భగవంతుడి సేవ తప్పించి ప్రపంచం కోసం మనం ఏది సేవ చేసినా సరే అది మనల్ని బంధించేస్తుంది అని చెప్పి ఒక సింపుల్ సొల్యూషన్లో మనకి కంక్లూషన్ చేశారనమాట. సో ఇది అర్థం చేసుకొని నువ్వు తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంజ్ఞా సమాచర. సో ఈ వ్యవహారంలో కనుక నువ్వు ఈ సంబంధంలో కనుక నువ్వు వ్యవహరిస్తే నువ్వు చేసే పనుల నుంచి ముక్త సంఘ, నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు అని చెప్పి కృష్ణుడు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చాడనమాట. సో దీనికి మరి భగవంతుడికి ఎందుకు సేవ చేయాలి, భగవంతుడిని ఎందుకు సేవ చేయాలి అని చెప్పి అన్నప్పుడు సృష్టి సృష్టి స్టార్ట్ అయినప్పుడు బ్రహ్మ దేవతలను సృష్టించాడు, మనుషులను సృష్టించాడు, అందరిని సృష్టించి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ యొక్క నిర్దిష్ట డ్యూటీలని వాళ్ళకి అసైన్ చేశాడు అనమాట. ఏం చెప్పాడు ఆయన, సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్ట్వ పురోవాచ ప్రజాపతి అనేన ప్రశ విశ్వద్వం ఈశ్వోష్టు ఇష్టకామదు. దేవతలను ఉద్దేశించినప్పుడు దేవతలు మనుషులకి వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్లు మీరు ప్రొవైడ్ చేయండి, మనుషులు మీరు దేవతల్ని సాటిస్ఫై చేయడానికి మీరు యజ్ఞాలు యాగాలు చేయండి, దీని ద్వారా ఒకళ్ళనొకళ్ళని పరస్పరంగా వాళ్ళు అంటే సపోర్ట్ చేసుకుంటూ మీరు అందరూ సంతోషంగా ఉండండి ఈ యజ్ఞం ద్వారా అని చెప్పి ఆయన ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టార్టింగ్ టైంలో ఇచ్చాడనమాట. బట్ ఏమైంది, మనం తర్వాత ఏమైంది, ఇష్టాన్ భోగాన్ హి దేవ దాస్యంతే యజ్ఞభావితా తైర్దత్తాన్ అప్రదాయేభ్యో యో భుంక్తే స్తేన ఏవ సహ.
బట్ మనకి అన్లిమిటెడ్గా మనకి సన్లైట్ వస్తుంది, మనం ఒక ట్యాక్స్ పే చేయట్లేదు. వాటర్ వస్తుంది, మనం ట్యాక్స్ పే చేయట్లేదు దేనికి. బట్ గవర్నమెంట్ సప్లై చేసే ప్రతి ఒక్క వాటర్కి 1 లీటర్కి మనకి ట్యాక్స్ చేస్తారు వాళ్ళు. బట్ భగవంతుడి నుంచి అన్లిమిటెడ్ సప్లైస్ మనకి అన్నీ వస్తున్నాయి. బట్ అవన్నీ వాడుతున్నాం. ఎప్పుడూ కూడా మనకి ఇచ్చే వాళ్ళకి ఒక కృతజ్ఞత భావాన్ని అనేది మనం ఎప్పుడు తలపట్లేదు. సో ఎవరైతే వేరే వాళ్ళ వస్తువుల్ని పర్మిషన్ లేకుండా వాడుకుంటారో వాళ్ళని దొంగ స్థేన ఏవ సహా అని చెప్పి కృష్ణుడు ఇక్కడ వాటి యొక్క నిర్వచనం చెప్తున్నారనమాట. సో మరి సింపుల్ ప్రాసెస్ ఏంటయ్యా, మరి ఈ దొంగ అవ్వకుండా నేను ఏం చేయాలయ్యా అంటే, దొంగ అవ్వకుండా నేను అవ్వాలంటే ఏం చేయాలయ్యా అని అంటే, సో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, యజ్ఞశిష్టాశ్నాసంతో ముష్యంతే సర్వకిల్బిషాయి. నువ్వు చేసే ప్రతి ఒక్క పనిని భగవంతుడికి నైవేద్యం కింద చేస్తే అది మనలో ఉండే సర్వ పాపాలని మనల్ని ప్రక్షాళన చేసేస్తుంది. భుంజతేతు అగం పాప ఏ పచంతి ఆత్మకారణాత్. అదే కనుక మనకు భగవంతుడికి నైవేద్యం చేయకుండా మనం స్వయం అంటే ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం తింటే మనం అన్ని పాపాలను మాత్రమే తింటున్నామని చెప్పి కృష్ణుడు మనకి ఇక్కడ సింపుల్ సొల్యూషన్ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో మనం ఏం చేసినా సరే అది భగవంతుడికి నైవేద్యం కింద చేస్తే మనకి సర్వ పాపై ప్రముచ్యత, అంటే అన్ని పాపాలని క్లీన్ చేసేస్తుంది. అదే మన కోసం భగవంతుడి నైవేద్యం కోసం మనం చేయకపోతే, మన కోసం మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం మనం చేసుకుంటే దాని యొక్క ఫలితాన్ని మనమే అనుభవించాలి. మరి భగవంతుడికి ఎందుకు ఆఫర్ చేయాలి, ఆయన యొక్క పొజిషన్ ఏంటి భౌతిక ప్రపంచంలో అని చెప్పి నెక్స్ట్ 2 వర్సెస్లో ఆయన సైకిల్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ గురించి చెప్తాడనమాట. అన్నాద్ భవంతి భూతాని, ప్రతి ఒక్క జీవులకి అన్నం కావాలి. మరి అన్నం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, పరిజన్యాద్ అన్న సంభవ. అన్నం రావాలంటే వర్షం రావాలి. మరి వర్షం ఎలా వస్తుంది, యజ్ఞాది భవతి పర్జన్య, యజ్ఞం చేయడం ద్వారా వర్షాలు వస్తాయి. మరి యజ్ఞాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. యజ్ఞాలు వచ్చేసరికి మన ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ నుంచి వచ్చినాయి, కర్మ సముద్భవ. ఈ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, కర్మ బ్రహ్మోద్భవం విద్ధి. ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీస్ అనేది వేదాల నుంచి వచ్చినాయి. బ్రహ్మాక్షర సముద్భవం, వేదాలన్నీ కూడా భగవంతుడి నుంచి ఆవిర్భవించినాయి. తస్మాత్ సర్వగతం బ్రహ్మ నిత్యం యజ్ఞ ప్రతిష్ఠితం. అంటే మనం ఏది చూసినా సరే దాని యొక్క మూలం భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి అన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం వినియోగించాలి అని చెప్పి ఒక కంక్లూషన్. కృష్ణుడికి ఎందుకు నైవేద్యం చేయాలి, విష్ణువుకి ఎందుకు నైవేద్యం చేయాలి, ఈ 2 వర్సెస్లో విష్ణువు నుంచి అన్నీ ఉద్భవించినాయి కాబట్టి అన్నీ భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం వినియోగించాలి అని చెప్పి ఆయన కంక్లూషన్లో చెప్పాడనమాట. మరి చాలామంది మరి వినియోగించరు, ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవ్వరు. మరి వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితి ఏంటయ్యా అని చెప్పి నెక్స్ట్ వర్స్లో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, ఏవం ప్రవర్తితం చక్రం నానువర్తీత యహ అగాయో ఇంద్రియారామ మోగ పార్థస జీవతి. ఎవరైతే ఈ చక్ర ఫాలో అవ్వరో, ఈ ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూటీ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వరో వాళ్ళు ఒక నరకమైన జీవితాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తుంటారు. వాళ్ళు ఓన్లీ ఈ ఇంద్రియ తృప్తి కోసం అంటే వాడు వ్యవహరిస్తున్నాడంటే వాడు జస్ట్ వాడి పాపాన్ని మనం వ్యవహరించడంలో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఉంటాడు. సో భక్తులు ఎలా వ్యవహరిస్తారంటే నెక్స్ట్ వర్స్లో ఏమని చెప్తున్నాడు, భక్తులు మాత్రం వాళ్ళు ప్లెజర్ అనేది, సంతృప్తి అనేది ఆత్మ సంతృప్తి కింద వాళ్ళు చేస్తుంటారు. వాళ్ళ జ్ఞానం, వాళ్ళ హృదయం అంతా కూడా వికసించి ఉంటుంది. వాళ్ళ హృదయంలో సాటిస్ఫై ఉంటారు. వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క పనికి వాళ్ళు సంతోషం పొందుతారు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పనికి కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం చేస్తున్నారు కాబట్టి, స్వయం కోసం ఏది చేసుకోవట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళు చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి ఏ డ్యూటీ అనేది కంపల్సరీ అనేది లేదు. బట్ బట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా వాళ్ళు పనులు చేస్తుంటారు. అతనికి ఏమి వ్యవహరించాలని చెప్పిన పని ఏం లేదు. కానీ భగవంతుడి సేవ కోసం, భగవంతుడి యొక్క సంతుష్టం కోసం అతను చేసే ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా అతను సంతోషంగా ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని చేస్తుంటాడు. ఈ పని చేయడం కోసం వేరే జీవులపైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. అతని కంప్లీట్ ఆధారం అంతా కూడా భగవంతుడిపైనే ఆధారం చేసుకుని అతను వ్యవహరిస్తుంటాడు. సో ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, మనం ఎలా వ్యవహరించాలి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అని చెప్పి. తస్మాత్ అసక్త సతతం కార్యం కర్మ సమాచర, అసక్తో హి ఆచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పురుష. సో మనం చేసే ప్రతి ఒక్క పనిని ఆసక్తి లేకుండా, సో దాంట్లో మనం ఆసక్తి అంటే అటాచ్మెంట్ లేకుండా యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డ్యూటీ ప్రతి ఒక్కటి మనం పని చేయాలి. సో అటాచ్మెంట్ లేకుండా ఎప్పుడైతే మనం పని చేస్తామో మనం పరమాప్నోతి పురుష, అంటే భగవంతుడి పొందే అవకాశం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సో మరి ఒక సొల్యూషన్ చెప్పినప్పుడు అది ప్రాక్టికల్గా కాదా అని చెప్పి నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా దాన్ని ఉదాహరిస్తున్నాడు. కర్మణేమి హి సంసిద్ధిం ఆస్థితో జనకాదేహ. జనక మహారాజు అనేవాడు అతను గొప్ప రాజు, అయినా సరే అతను భగవంతుడి యొక్క గొప్ప భక్తుడు. రామచంద్రుడి యొక్క సీతాదేవి యొక్క తండ్రి, రామచంద్రుడి యొక్క మామ.
అయినా సరే అతను రాజ్యాన్ని పాలించేటప్పుడు అతను జనాలకి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయడం కోసం అతను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వటమే కాదు, ఒక్కొక్కసారి యుద్ధాలు కూడా చేశాడనమాట. ఎందుకంటే అవతల రాజు అతను ఒక దేవుడి యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ కింద వ్యవహరించినప్పుడు అప్పుడు ఇతను యుద్ధం చేసి భక్తుల వైపు ఒక నిర్దేశన చూపించడానికి అతను తన వ్యవహారాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ యుద్ధాలు కూడా చేయాల్సి వస్తుంది, మనం భక్తులం అనే కాదు మన డ్యూటీని మనం అన్ని విధాలుగా నెలకొల్పాలని చెప్పి అతను ఒక ఉదాహరణ కింద కృష్ణుడే ఆయన ఎగ్జాంపుల్ కింద చూపిస్తున్నాడు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నానంటే ఒక జనరల్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే యద్యద్ ఆచరతి శ్రేష్ఠ తత్తేవ తరో జనా సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తత్ అనువర్తతే. పెద్దవాళ్ళు ఏదైతే చేస్తారో పిల్లవాళ్ళు అంటే వేరే జనరల్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు జనరల్ చూడండి, ఏదైనా మాకు ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూస్తాము, ఒక ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేయాలంటే మార్కెట్లో ఉండే సొసైటీలో ఉండే ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి చేత దాన్ని రిలీజ్ చేపిస్తారు. ఎందుకని అతను రిలీజ్ చేస్తే అతని ఫాలోవర్స్ చాలామంది నమ్మకంగా అది వాడతారు అని చెప్పి. సో వాట్ ఎవర్ స్టాండర్డ్ అంటే పెద్ద మనిషి ఏదైనా స్టాండర్డ్ పెడితే జనాలందరూ కూడా ఆ విధంగానే వ్యవహరిస్తారని చెప్పి, అందుకని చెప్పి గొప్ప రాజులు అనే వాళ్ళు వాళ్ళ భక్తి యొక్క స్టాండర్డ్ని మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళ మనుషులందరూ కూడా ఆ భక్తి యొక్క స్టాండర్డ్లో వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఇదే మెయిన్ ఉద్దేశం కృష్ణుడి యొక్క ఈ మహాభారత యుద్ధంలో. యాక్చువల్లీ దుర్యోధను పాలించేటప్పుడు అంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు, ఇతను మంచి బుద్ధి కాదు, కానీ జనాలందరూ సంతోషంగానే ఉన్నారు. కానీ కృష్ణుడు ఇంత యుద్ధం చేసి ఇంతమంది 64 కోట్ల మంది జనాలు చనిపోయేంత అంటే ఇంత జనాలు చనిపోయారు, ఇంత చనిపోయిన తర్వాత యుధిష్ఠిరుని రాజు కింద ఎందుకు చేయాలనుకున్నాడు? ఒకే ఒక్క ఉద్దేశం, ఎందుకంటే యుధిష్ఠిరుడు అనేవాడు గొప్ప భక్తుడు అనమాట. అతను భక్తుడు అవటం వల్ల అతన్ని చూసుకొని ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా భక్తులు అవుతారు. దాని నుంచి భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం అందరినీ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని తీసుకెళ్ళే అవకాశం ఒక భక్తుడిని రాజు ద్వారా చేయటం ద్వారా, అతని యొక్క ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయడం ద్వారా జనమందరూ కూడా ఆ ఎగ్జాంపుల్లో ఫాలో అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడా భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం కుదురుతుంది అని చెప్పి ఈ ఒక్క చిన్న పాయింట్ కోసం భగవంతుడు యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ని ఆ యుద్ధాన్ని మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడని చెప్పి భగవంతుడి యొక్క డెసిషన్ ఇది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఓకే, జనక మహారాజా ఎగ్జాంపుల్ కాదు, నాకు నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్. నాకు ఈ 3 లోకాల్లో చేయాల్సిన పని ఏమీ లేదు, కర్తవ్యం నమే పార్థాసి కర్తవ్యం 3షు లోకేషు కించన. ఈ 3 లోకాల్లో నాకు కర్తవ్యం ఏమి లేదు, కానీ నేను నా డ్యూటీ నేను చేసుకున్నాను. ఒకసారి అంటే మనకి మహాభారతంలో కానీ భాగవతంలో కానీ చూస్తే కృష్ణుడు ద్వారకాలో ఉన్నప్పుడు పొద్దున్నే 4ంటికి లేచేవాడంట. కాలకృత్యాలని ఫినిష్ చేసి అతను అంటే స్నానం రిఫ్రెష్ అయిపోయి తన పైన అతను ధ్యానం చేసుకునేవాడు. తర్వాత యజ్ఞాలు చేసేవాడు, తర్వాత దానాలు ధర్మాలు చేసేవాడు, తర్వాత వచ్చే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ యొక్క కోరికలను తీర్చేవాడు. ఆ విధంగా అతను ఆల్రెడీ డ్యూటీ ఏం లేకపోయినా సరే అతను డ్యూటీ సెట్ చేయడానికి ఇవన్నీ చేశాడు. ఎందుకు డ్యూటీ లేకపోయినా సరే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు? సో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు 23వ వర్షంలో, యది హి అహం న వర్తేయం జాతు కర్మని అతీంద్రితః మమ వర్తమాను వర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. నేను కనుక నా డ్యూటీ చేయకపోతే జనాలందరూ నన్ను ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకొని వాళ్ళు డ్యూటీ చేయడం మానేస్తారు. ఓకే, మరి డ్యూటీ చేయడం మానేస్తే అప్పుడు ఏమవుతున్నాయా అంటే నెక్స్ట్ వర్స్లో చెప్తాడు, నేను నా డ్యూటీ చేయకపోతే ముల్లోకాలు కూడా మొత్తం నాశనం అయిపోతాయి. ఉస్సిదేయు రిమేలేకే నకుర్యాం కర్మ చేదసాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది? శంకరస్య చ కర్తాస్యాం ఉపహన్యాం ఇమాః ప్రజాః. ఒక వర్ణశంకర అనే పాపులేషన్ అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది. దానివల్ల అందరి జీవుల యొక్క ప్రశాంతత అనేది వాళ్ళు కోల్పోతారు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇది 5వ రీజన్. నిన్న చాప్టర్లో మనం 4 రీజన్లు మనం కృష్ణుడు ఖండించాడు, అర్జునుడి యొక్క 4 రీజన్స్ని. 5వ రీజన్ని ఈ చాప్టర్లో ఖండించాడు అనమాట. అక్కడ అర్జునుడు ఏమన్నాడు? యుద్ధం చేస్తే జనాలు చనిపోతే వర్ణశంకర పాపులేషన్ వస్తుందన్నాడు. ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు? నువ్వు యుద్ధం చేయకపోతే వర్ణశంకర పాపులేషన్ వస్తుంది, యుద్ధం చేస్తే వర్ణశంకర పాపులేషన్ రాదు అని చెప్పి 5వ రీజన్ ఇక్కడ ఖండించాడు అనమాట. సో దీని తర్వాత మూర్ఖులు ఉంటారు జనాలు. మరి మూర్ఖులు ఉన్న వాళ్ళని ఉద్దేశించి కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే బుద్ధివంతమైన వాళ్ళ డ్యూటీ వాళ్ళు చేస్తారు. ఎందుకంటే మూర్ఖులు అనేవాడు సడన్ గా అన్ని వదిలేసి భక్తుల్లాగా తయారవ్వమంటే అది చాలా కష్టం అనమాట. సో వాళ్ళందరినీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయడానికి ఇనీషియల్ స్టేజ్గా వాళ్ళని ఏమంటారంటే అటాచ్మెంట్ అయ్యేకల్లా నీ పని చేసేది నువ్వు స్టార్ట్ చెయ్యి అని అంటాడు. లేకపోతే సడన్గా నువ్వు అన్నీ వదిలేసి నువ్వు రామంటే అది సొసైటీలో అల్లకల్లోలం జరుగుతుంది. సో అలాగని చెప్పి అన్నీ కూడా ఒక స్పిరిట్ ఆఫ్ డివోషన్, అన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం అని చెప్పి ఇనీషియల్గా ఒక టించ్ ఎందుకు చేస్తున్నాం? భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం. చిన్నప్పుడు మనం వినేవాళ్ళం, పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా ఏం చేసినా సరే కృష్ణార్పణమస్తు అనేవారు.
సో ఆ విధంగా ఏంటంటే కృష్ణుడి సేవ కోసం చేస్తున్నామని చెప్పి ఒక చిన్న భావంతో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. అది అంటే ఏది చేసినా సరే భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం, భగవంతుడి యొక్క సంతోషం కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి అని అనుకుంటారు. కానీ భౌతికంగా మనుషులు ఎలా వ్యవహరిస్తారు అంటే అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా వ్యవహరిస్తారు? ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటాడు, ప్రకృతే క్రియమాణ అని గుణైకర్మ అని సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మ కర్తాహం ఇది మన్యతే. అంటే జనాలు ఏమనుకుంటున్నారంటే ప్రతిదీ నాకే కారణం, నేను చేయాలనుకుంటున్నాను. అతను త్రిగుణాలకి లోపడిపోయి అతను చేసే పనులన్నింటిలో అతను అనుకుంటున్నాడు నేనే అన్నిటికీ కారణం, నా వల్ల ఈ భౌతిక సృష్టి నడుస్తుంది అని చెప్పి ఒక అజ్ఞాన అంధకారంలో అతను అలా మూఢంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. కానీ తత్వవిత్తు మహాబాహో అంటే తత్వం తెలిసిన వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, గుణకర్మ విభాగయో, ఈ భౌతిక సృష్టి అనేది కూడా సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం అని చెప్పి 3 గుణాలు ఉన్నాయి. గుణేషు వర్తంతి ఇతి మత్వా నా సజ్జతే. అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే జనాలకి ఇంద్రియాల గురించి, ఇంద్రియ తృప్తి గురించి తెలుసు కాబట్టి ఈ రెండింటి యొక్క వ్యత్యాసం తెలుసుకునే వాళ్ళు భక్తికి కర్మ ఫలానికి అతీతంగా వాటి యొక్క అంటే వ్యత్యాసం తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలా వ్యవహరించాలో వాళ్ళు తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్క విషయంలో వాళ్ళు ఆ విధంగానే వ్యవహరిస్తుంటారని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో భౌతికంగా మనుషులు ఎలా, నెక్స్ట్ వర్స్లో కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ త్రిగుణాల వల్ల విమోహితుడయ్యి జనాలు ఏమనుకుంటారు, ఈ భౌతిక సృష్టికి, భౌతిక వస్తువులకి అన్నిటికీ నేనే కారణం, దీనికి అటాచ్మెంట్ అయిపోతారనమాట. అంటే బాగా కనెక్ట్ అయిపోతారనమాట. అంటే జనాలు ఏ విధంగా అంటే మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటాం, ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత ఇల్లు నాది, నా కష్టఫలంతో నేను కట్టాను. బట్ నువ్వు కట్టానన్నా సరే ఈ మెటీరియల్స్ అనేది నువ్వు సృష్టించావా? మనం సృష్టించలేదు. దానికి కావాల్సిన బ్రిక్, సిమెంట్, మోటారు, ఐరన్ అవన్నీ కూడా ప్రకృతి నుంచి మనం తీసుకొచ్చినాయి. మనం ఏంటంటే మనం మేనేజ్ చేసాం వస్తువులన్నింటినీ, ఎక్కడెక్కడో పడున్న వస్తువులన్నింటినీ ఒక చాట సంగ్రహించి వాటిని ఒక రూపాన్ని ఇచ్చాం మనం అంతే. బట్ అవన్నీ కూడా సృష్టిలో మనం అంటే మనం అనుకుంటాం మన ఆస్తి ఉంది, మనకు ఒక ల్యాండ్ ఉంది, మనం రాకముందు ల్యాండ్ ఉంది, మనం పోయిన తర్వాత ఆ ల్యాండ్ అక్కడే ఉంటుంది. బట్ మనం అనుకుంటాం టెంపరీగా ఈ ల్యాండ్ ఓనర్ నేను అనుకుంటాం. యాక్చువల్లీ మనం ల్యాండ్ ఓనరా, బట్ ల్యాండ్ ఇండిపెండెంట్గా ఉందా అని చెప్పి మనం ఆలోచించాలి. సో దానికి కృష్ణుడు మనకి ఇక్కడ ఉదాహరణ కింద చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఒక కంక్లూషన్ ఇప్పుడు అన్ని చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు ఆల్మోస్ట్ భగవద్గీత యొక్క సారాంశాన్ని మనం సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అని అంటాం. అదే 30వ శ్లోకంలో ఇక్కడ కృష్ణుడు దాన్ని ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అనమాట. ఏమని చెప్పాడు, మయి సర్వాణి కర్మాణి, అన్ని కర్మల్ని నా కోసం నువ్వు చెయ్యి, సన్యస్య ఆధ్యాత్మ చేతసః నిరాశీర్ నిర్మమో భూత్వ యుద్ధస్య విగతశ్చర. నీ మనసుని నాపై కేంద్రీకరించి ఒక దీని నుంచి ఏ గెయిన్ అనేది ఆశించకుండా అహంకారాన్ని విడిచి ఒక ఆలసత్వాన్ని విడిచి నువ్వు యుద్ధం చేయి అని చెప్పి వన్ కంక్లూషన్లో కృష్ణుడు చెప్పాడనమాట. అంటే సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనే వర్స్ని అనుకుంటే కంక్లూషన్ అనేది భగవద్గీత యొక్క సారాంశాన్ని ఈ వర్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాడు. బట్ జనాలకి, అర్జునుడికి అంత తొందరగా దానికి ఆ కంక్లూషన్ అర్థమై ఉండకపోవచ్చు. అందుకనే మళ్ళీ కృష్ణుడు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ వర్స్లో ఏమంటున్నాడు, ఎవరైతే వాళ్ళ డ్యూటీ నేను చెప్పిన విధంగా వాళ్ళు వ్యవహరిస్తారో వాళ్ళు ఫెయిత్ఫుల్గా, శ్రద్ధావంత, అసూయ లేకుండా అతను ముక్తి అంటే ఈ కర్మకాండాల నుంచి అతను ముక్తి పొందగలడు అని చెప్పి నెక్స్ట్ చెప్పాడనమాట. బట్ ఎవరైతే నేను చెప్పిన విధంగా వాళ్ళు వ్యవహరించలో, అసూయతో ఎవరైతే నేను చెప్పిన ఈ టీచింగ్స్ని వాళ్ళు లెక్క చేయరో, వాళ్ళకి ఎవరైతే ప్రాక్టీస్ చేయరో రెగ్యులర్గా, వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ జ్ఞానం ఉన్నా సరే వాళ్ళందరూ కూడా జ్ఞాన విమూఢ, వాడి జ్ఞానం అంతా కూడా అజ్ఞానంతో సమానం. వాడు ఒక ఫూల్ అంటే ఫూల్, వాడు అజ్ఞాన అంధకారంలో చిక్కుకొని మొత్తం ఒక లోపల కృషించిపోతాడు అని చెప్పి విద్ధి నష్టాన్ అచేతసః అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక రాయి స్టేజ్లో ఆ స్టేటస్కి వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పి కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అనమాట. జనాలు అనుకుంటారు మరి నా మనస్తత్వం ప్రకారం నేను వ్యవహరించాలి. అదే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రతి మనిషి కూడా వాడి జ్ఞానం ఏంటంటే వాడి మనస్తత్వం ప్రకారం వాడు వ్యవహరించాల్సి వస్తుంది. ఆర్టిఫిషియల్గా ఎవరు కూడా రెస్ట్రైన్ చేయలేరు అని చెప్పి 33వ వర్స్లో చెప్పాడనమాట. చెప్పిన తర్వాత ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో 2 మనకి అబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మికంగా మనం పురోగతి చెందాలంటే 2 అబ్స్టకల్స్ వస్తున్నాయి. ఏంటంటే రాగద్వేష, అటాచ్మెంట్ అండ్ అట్రాక్షన్ అండ్ రిపల్షన్. ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మనకి కొన్ని వస్తువులు కొంతసేపు చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉంటాయి, కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఆ వస్తువుల నుంచి మనం అవే విరక్తితో చూపిస్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనం భోజనం చేసేటప్పుడు మనకి ఒక ఇష్టమైన వస్తువు ఉండొచ్చు,
లైక్ రసగుల్లా, ఒకటి తింటే బాగుంటుంది, 2 తింటే బాగుంటుంది, 3 తింటే బాగుంటుంది, 4వది ఎక్కువైపోతుంది, 5వది ఇక మొత్తం 3 పూట్ల ఎప్పుడు ప్రతిరోజు రసగుల్లానే తింటే కొన్ని రోజులైన తర్వాత మనకి విరక్తి కలుగుతుంది. నాకు ఎంత ఇష్టమైన వస్తువు అయినా సరే కొన్ని రోజులైన తర్వాత ఆ విరక్తి మనకి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అలాగే భౌతిక వస్తువుల్లో కూడా మనం కొంతకాలం బాగా అట్రాక్ట్ అయి ఉంటాం, కొంతకాలం వాటిపైన బాగా విరక్తి చూపిస్తుంటాం. ఇవి రెండింటినీ కూడా మనకి ఆధ్యాత్మికంగా మనకి అడ్డంకులు అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఫైనల్గా కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, నువ్వు నీ డ్యూటీ చేయి, నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి నీ క్షత్రియ డ్యూటీ చేయి. నువ్వు ఏమంటున్నావు, నేను బెగ్గింగ్ చేస్తాను, అది బ్రాహ్మణుడి యొక్క డ్యూటీ. సో ఇక్కడ కంక్లూషన్ ఏమంటున్నాడు, శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. సో నీ డ్యూటీ నువ్వు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ పక్కనోడి డ్యూటీ. నీ డ్యూటీలో ఫాల్ట్ ఉన్నా సరే అది బెటర్, కానీ పక్కనోడి డ్యూటీ పర్ఫెక్షన్ చేయడానికి వెళ్తే అది ఇంకా మంచిది కాదు. ఎందుకంటే నీ డ్యూటీ చేస్తూ నీ డ్యూటీలో పతనం పొందినప్పుడు కూడా పక్కనోడి డ్యూటీ ఫాలో అవటం చాలా డేంజరు అని చెప్పి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను అనమాట. సో దీనికి మన ఆచార్యులు చాలా స్టోరీలు చెప్తారు. సో ఒక వాషర్ మ్యాన్ దగ్గర ఒక కుక్క మళ్ళీ ఒక డాంకీ ఉంది. కుక్క వచ్చేసరికి జనాలు ఏమైనా వెతుకుపోకుండా చూసుకోవడానికి, ఇక గాడిద వచ్చేసరికి ఆ వస్తువులన్నింటినీ కూడా ఆ మూటలన్నింటినీ మోసుకొని నది దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాలి ప్రతిరోజు. సో ఆ విధంగా ఈ కుక్క ప్లస్ ఆ గాడిద ఉన్నాయన్నమాట. సో రోజు రాత్రులు గొప్ప గొప్ప వాళ్ళ భక్తులన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కుక్కను కాపలా పెట్టేవాడు అనమాట. సో ఒకరోజు కొందరు దొంగలు ఆ ఇంట్లోకి అంటే దొంగతనం చేద్దామని చెప్పి వచ్చారు, మంచి బట్టలు ఎత్తుకుపోదామని చెప్పి వచ్చారు. సో అప్పుడు ఆ కుక్క వాళ్ళని చూసి మరొకటం మొదలు పెట్టేసరికి చాకలివాడు లేచి ఇమీడియట్గా అందరినీ అలర్ట్ చేసేసరికి ఇదేంటి కుక్క ఈ టైంలో అరుస్తుంది, చూద్దామని చెప్పి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళేసరికి దొంగలు ఉంటారు. దొంగలు ఇక మనుషులందరూ లేచిపోతున్నారని చెప్పి వాళ్ళు పారిపోతారనమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఆ కుక్కని అతను బాగా పొగుడతాడనమాట. నీలాంటి కుక్కనందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇవాళ, లేకపోతే ఆ దొంగలు వచ్చేసరికి బట్టలన్నీ ఎత్తుకుపోయి ఉండేవాళ్ళు, నువ్వు అరవటం వల్ల, సమయస్ఫూర్తిగా అరవటం వల్ల నేను నా బట్టల్ని కాపాడుకోగలిగానని చెప్పి కుక్కని బాగా ప్రశంసిస్తాడనమాట. అప్పుడు ఆ గాడిద అనుకుంటుంది అనమాట, నేను ఇంత గాడి చాకరీ చేస్తున్నాను, ఇంత చాకరీ చేస్తున్నాను, నన్ను ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు పొగడలేదు నువ్వు అని చెప్పి, నేను ఒక మంచి జంతువునే నేనే అనిపించుకోవాలని చెప్పి అదేం చేస్తుంది, ఒకరోజు మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దొంగలు వస్తారు. మళ్ళీ దొంగలు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఈ ఇంట్లో జంతువులు ఉన్నాయని చెప్పి నెక్స్ట్ టైం లాస్ట్ టైం ఇలా మనమే వచ్చాము, అప్పుడు ఇక్కడ ఒక కుక్క ఉండింది, అది అరచేసరికి మనం ఇమీడియట్గా పారిపోవాల్సి వచ్చింది, ఈసారి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని చెప్పి ఒక దొంగ ఇంకొక దొంగ చెప్తున్నారనమాట. అప్పుడు ఇంకొక దొంగ చూస్తున్నారనమాట, చూడు ఆల్రెడీ ఆ ఇంటి బయట ఒక కుక్క కూర్చొని ఉంది, అది చాలా ఎలర్ట్గా ఉంది, చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. అప్పుడు ఇంకో దొంగ అన్నాడు, మనం ఇక్కడి నుంచి పారిపోతే బెటరు, లేకపోతే ఈసారి మళ్ళీ పట్టుకుంటే మన జీవితం ఇక మనల్ని వదలరు. అప్పుడు ఇద్దరి గురించి ఆ గాడిద అవతల ఇంటి బయట ఇంకొక చావిడ ఉంది, ఆ చావిడిలో గాడిద కట్టేసి ఉందన్నమాట, అది చూస్తూ ఉంచిందనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే, ఇది నాకు మంచి ఆపర్చునిటీ, మా మాస్టర్ నన్ను రికగ్నైజ్ చేయడానికి ఇది ఒక మంచి ఫెసిలిటీ, నేను ఒక మంచి జంతువుని అని చెప్పి నిదర్శనానికి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ. అప్పుడు నేను అరుస్తాను, అప్పుడు మాస్టర్కి తెలుస్తుంది ఈ దొంగలు వచ్చారని చెప్పి, అప్పుడు ఆ గాడిద అరవటం మొదలుపెట్టింది అనమాట. అప్పుడు గాడిద అరవటం మొదలు పెట్టేసరికి అది అర్ధరాత్రి అది గాడిద రాగాలు తీస్తుంటే అక్కడ పడుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా అదొక వింత లాగా అనిపించి వాళ్ళందరూ వచ్చి గాడిదని తన్నారనమాట. అక్కడ వచ్చిన దొంగలను చూడకుండా గాడిద అరుస్తుంటే ఏమవుతుందంటే మన నిద్ర అంతా కూడా పాడు చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా ఆ మాస్టర్, దీని యొక్క ఉద్దేశం మంచిదైనా సరే అతను మాస్టర్ వచ్చేసరికి దాన్ని బాగా తన్నేసి వెళ్ళిపోయి పడుకుంటాడనమాట. సో అప్పుడు కుక్క వచ్చేసరికి అంటుందన్నమాట, ఎవరి డ్యూటీ వాడు చేయాలి, నేను అరిస్తే అప్పుడు దొంగలు వచ్చారని చెప్పి, నువ్వు అరిస్తే నీకు దెబ్బలు తింటావు నువ్వు. సో ఎవరి డ్యూటీ వాడు చేస్తే అది మంచిది, ఒక డ్యూటీ పక్కన డ్యూటీ చేయడానికి చూస్తే ఇలాగే దెబ్బలు తగులుతాయి అని చెప్పి ఇది ఒక మనకి నీటి స్టోరీని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఆ విధంగానే అర్జునుడు ఇక్కడ ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అప్పుడు అతని సంశయాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు అనమాట. సో అతక్కేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పురుష అనిచ్చనపి వార్ష్ణయ బలోదివ నియోజిత. అంటే చాలా మనుషులు నేను చేయకూడదని అనుకుంటాను, బట్ నా మనస్తత్వం ఏంటంటే అది ఆటోమేటికల్గా అటువైపు లాక్కెళ్ళిపోతుంది. ఎవరు నన్ను ఫోర్స్ చేస్తున్నారు,
నేను వద్దన్నా సరే నన్ను ఎవరు ఫోర్స్ చేసి నా చేత ఇలాంటి పనులు చేపిస్తున్నారని చెప్పి అర్జునుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అనమాట. సో దానికి కృష్ణుడు ఆన్సర్ చేస్తూ కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ మహాషుడో మహాపాప్మ విద్యేదమహే వైరిణ అని అంటున్నాడు అనమాట. ఇది కామ అది ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్ ఎక్కువవుతుందో, అటాచ్మెంట్ ఎప్పుడైతే సాటిస్ఫై అవ్వదో అప్పుడు కామ దాని క్రోధం కింద మారుతుంది. దీని యొక్క కారణం రజోగుణం యొక్క సముద్భవం, రజోగుణం నుంచి పుట్టిందే క్రోధం. ఇది మహాశన అంటే పెద్ద పాపం ప్లస్ మహాపాపం, పెద్ద పాపం పెద్ద ఎనిమి ఇది. విద్య ఎనమహ వైరణం, ఈ భౌతిక జగత్తులో అతిపెద్ద ఎనిమి ఎవరయ్యా అంటే ఈ లస్ట్ అనేది పెద్ద ఎనిమి అని చెప్తూ, మరి లస్ట్ అని అన్నావు కదా, పెద్ద ఎనిమి అని అన్నావు కదా, మరి ఎనిమి యొక్క లెవెల్స్ ఏంటి, ఏ విధంగా మనల్ని కవర్ చేస్తుంది? 3 రకాలుగా కవర్ చేస్తుంది. అద్దం పైన అంటే పొగ వచ్చే ముందు అంటే ఒక మంట వచ్చే ముందు పొగ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసరికి అద్దం పైన దుమ్ము పేరుకున్నట్టు ఉంటుంది. మూడవది వచ్చేసరికి ఒక పిండం, ఒక శిశువు పిండం లోపల ఎలా కవర్ అయి ఉంటుందో అలా 3 రకాలుగా మనల్ని కవర్ అయి ఉంటుంది. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి పొగ మంట వచ్చేయడం ముందు పొగ వస్తుంది అనమాట. బాగా ఊదితే పొగ ఆటోమేటికల్లీ ఆ పొగ వెళ్ళిపోతుంది. మరి రజోగుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే దుమ్ము, సో దానికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ చేయాలి, దాన్ని గుడ్డ తీసుకొని వాటర్లో వాష్ చేసి తర్వాత తుడవాల్సి వస్తుంది. బట్ మూడోది తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, దాన్ని పొట్టను కట్ చేసి అప్పటి నుంచి దాని నుంచి వస్తువుని బయటకు తీయాలి. సో ఆ విధంగా 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ లెవెల్కి అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట, ఒక డిగ్రీస్ ఆఫ్ కవరింగ్ అనమాట. సో ఓకే మనం అనుకుంటాము ఈ కామం అనేది మనం సాటిస్ఫై చేస్తే అది తీరిపోతుంది కదా, మరి అలాంటప్పుడు అది గొప్ప ఎనిమి అని ఎందుకు అవుతుంది? ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్య వైరిన, మనుషుల యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇది కవర్ చేసేస్తుందంట. కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పురే నా అనలేన చ, దాని యొక్క మంట ఎలా ఉంటుందంటే అది కొంచెం సాటిస్ఫై చేయడానికి మనం కొంచెం నెయ్యి పోసామనుకోండి, ఆ నెయ్యి పోస్తే అక్కడ మంటలో ఏమవుతుంది, నెయ్యి చల్లారదు, అంటే నెయ్యి మంటను చల్లార్చదు, ఇంకా పెంచుతుంది. అలాగే కొంచెం సాటిస్ఫై అవుదాము, ఒక చిన్న అంటే జనరల్గా ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనకు తెలిసింది, ఎవరైనా ప్యాక్ ఆడతారు, ఒక్కటి ఆడేసి వచ్చేద్దాం, బట్ ఒక్కసారి కూర్చున్న తర్వాత అందులో వాడు ఆస్తులు పోయేంత వరకు వాడు బయటికి రాలేడు, అలా ఉంటుందన్నమాట. అది ఒక్కసారిలో ఆడేసి వచ్చేద్దామని చెప్పి అది కుదరదు, అది మనల్ని లోపలికి లాగేస్తుంది. అలాంటిది మనకు అర్థమవుతుంది, ఇది ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ కింద. సో మరి నువ్వు ఎనిమి అంటున్నావు, ఎనిమిని ఓడించాలంటే దాని యొక్క సీక్రెట్ ప్లేస్లు ఎక్కడా? సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, దానికి ఇంద్రియాని మనోబుద్ధి అస్యాధిష్టానం ఉచ్యతే, దాని యొక్క ఆస్థానం ఎక్కడయ్యా అంటే ఇంద్రియ, మనసు, బుద్ధి, ఈ 3 ప్లేసుల్లో ఇది లస్ట్ అనేది కూర్చుంటుంది. సో రియల్ జ్ఞానం ఏతేర్ విమోహయతి ఏష జ్ఞానం ఆవృత్య దేహిన, మనుషుల యొక్క జ్ఞానాన్ని కవర్ చేసి వాళ్ళని మోహంలోకి పెట్టేస్తుంది ఆ 3 ప్లేస్లో కూర్చున్న తర్వాత. మరి ఎనిమి ఉంది, లొకేషన్ తెలుసు నీకు, మరి నువ్వు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, దాని నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే తస్మాత్మా ఇంద్రియాన్ని యాదో నియమ్య భరతాశ్రవ, నియమాలు ఫాలో అయితేనే కానీ వాటి యొక్క లొకేషన్స్ నుంచి మనం వాటిని కవర్ చేయలేము. పాప్మానం ప్రజాహీనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం, మన జ్ఞానాన్ని విజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేది ఇది వస్తువు, ఇది ఈ లస్ట్ అనేది. దాని నుంచి మనం చాలా జాగ్రత్త వ్యవహరించాలి, రెగ్యులేటెడ్ లైఫ్ మనం జీవించాలి, నియమబద్ధ క్రమశిక్షణగా మనం ఒక జీవితాన్ని వ్యవహరించాలి అని చెప్పి కృష్ణుడు సజెస్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, అది క్రమశిక్షణ ఏ విధంగా చేయాలి? మన శరీరంలో కూడా ఒక హైరార్కీ ఉంది. ఒక ఆఫీస్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ప్యూన్ ఉంటాడు, ప్యూన్ పైన ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు, సూపర్వైజర్ పైన ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు, మేనేజర్ పైన బాస్ ఉంటాడు. అలాగే ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటే వాడి నెక్స్ట్ బాస్కి వెళ్ళి మనం కంప్లైంట్ చేయాలి. అలాగే ఈ శరీరంలో కూడా కృష్ణుడు ఏమంటాడు, ఇంద్రియాని పరాన్యాహుర్ ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనసస్తు పరా బుద్ధిర్ యో బుద్ధే పరతస్తు సహ. ఈ గ్రాస్ మ్యాటర్ కంటే ఇంద్రియాలు సుపీరియర్, ఒక వస్తువుని ఇలా ఎత్తి అక్కడ పెట్టగలం, సో ఇంద్రియాలు సుపీరియర్. ఈ ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ చేసేది మైండ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇంద్రియాలు వ్యవహరిస్తాయి. మైండ్కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బుద్ధి నుంచి వస్తుంది. బుద్ధికి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆత్మ నుంచి వస్తుంది. అలాగా ఈ హైరార్కీ అనేది ఉంది. సో నువ్వు ప్రాబ్లం కనుక ఇంద్రియాల స్టేజ్లో ఉంటే మైండ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయి, మైండ్ స్టేజ్లో ఉంటే బుద్ధి ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయి, ఇంటెలిజెన్స్ స్టేజ్లో ఉంటే ఆత్మ ద్వారా కంట్రోల్ చేయి, ఇలా అని చెప్పి ఇలా తత్వాన్ని కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అనమాట. సో దీన్ని కంక్లూడ్ చేస్తూ ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థవ్యం ఆత్మానమాత్మనః జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాశతం.
ఎంగేజ్ లోవర్ సెల్ఫ్ బై హయ్యర్ సెల్ఫ్, కాంకర్ ది లోవర్ సెల్ఫ్ బై హయ్యర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో దాని ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ఒక తత్వాల్లాగా, దాని ద్వారా జహి శత్రుం మహాబాహో, నువ్వు ఒక మహాబాహుడివి, గొప్ప యోధుడివి, ఈ శత్రువుని జయించే అవకాశం ఇదే, నువ్వు లోవర్ సెన్సెస్ ని హయ్యర్ సెన్సెస్ ద్వారా కంట్రోల్ చేయి, ఈ విధంగా కామరూపాన్ని నువ్వు ఫినిష్ చేయొచ్చు అని చెప్పి కృష్ణుడు దాని యొక్క ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు ఇక్కడ. సో ఇది చాప్టర్ 3 యొక్క సారాంశం. మనం చాప్టర్ 4 మళ్ళీ రేపు చూద్దాము. ఎవరైనా క్వశ్చన్లు ఎవరైనా చూస్తే విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. మీ కామెంట్ సెక్షన్లో ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మీకు కావాల్సిన ఏదైనా ప్రజెంట్ చేస్తే విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. లేకపోతే 1 or 2 minutes తర్వాత 1 minute తర్వాత విల్ ఫినిష్ దిస్ సెషన్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చే లోపలికి ఒక చిన్న స్టోరీ ఇంకోటి తెలుసుకుందాము. ఒకసారి కృష్ణుడు ద్వారకాలో ఉన్నప్పుడు నారద మునితో డిస్కస్ చేస్తున్నాడు అనమాట. సమ్ ఆధ్యాత్మిక సబ్జెక్టుల గురించి వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ కృష్ణుడి దగ్గరికి వచ్చి కృష్ణుడి యొక్క ఒక పెయింటింగ్ని ప్రజెంట్ చేస్తాడు. సో కృష్ణుడు ఆ పెయింటింగ్ చూడగానే చెప్పాడనమాట, ఈ పెయింటింగ్ అంత బాగా రాలేదు, నువ్వు చూడు, నా ఇక్కడ పెయింటింగ్కి నాకు డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి అని చెప్పి మళ్ళీ అంటే నువ్వు ఈ పెయింటింగ్ సరిగా రాలేదు, చూడు నా హెయిర్ ఇలా ఉంది, ఈ హెయిర్ ఇక్కడ ఇలా ఉంది అని చెప్పి అలా సజెస్ట్ చేశాడు అనమాట. సో మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ పెయింటింగ్ చేసుకొని వస్తాడు. అలా మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ పెయింటింగ్ చేసుకొచ్చేసరికి మళ్ళీ కృష్ణుడు సజెస్ట్ చేస్తాడు. మళ్ళీ మూడోసారి మళ్ళీ తీసుకొస్తాడు. అలా 4-5 సార్లు అయిన తర్వాత ఆర్టిస్ట్ పైన నారదముని కొంచెం సానుభూతి చూపించి, ఇలా కాదయ్యా, నువ్వు కృష్ణుడిని నువ్వు సాటిస్ఫై చేయలేవు, ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఆయన ప్రతి క్షణానికి ఆయన మారుతుంటాడు, ఆయన అందం ప్రతి క్షణానికి ద్విగుణంగా పెరుగుతూ ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు నువ్వు ఆయన్ని మ్యాచ్ చేయలేవు, నువ్వు ఒక పని చేయి, మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక అద్దాన్ని కొనుక్కొని రా, ఆ అద్దాన్ని కొనుక్కొని వచ్చి కృష్ణుడికి ప్రజెంట్ చేయి, అప్పుడు నువ్వు దీని ద్వారా నువ్వు కృష్ణుడికి సాటిస్ఫై చేయగలవు అని చెప్పి అతను చెప్పినట్టు చేయగానే కృష్ణుడు ఆ అద్దాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రజెంట్ చేయగానే కృష్ణుడు ఆ అద్దాన్ని చూసి ఇమీడియట్లీ చాలా సాటిస్ఫై అయిపోయి, ఎస్ చాలా ఆ అద్దాన్ని చూసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను సాటిస్ఫై చేసావు అని అంటాడు అనమాట. సో ఆ విధంగానే మనం కృష్ణుడిని సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఫస్ట్ మన హృదయాన్ని క్లీన్ చేయాలి. మనం హృదయాన్ని క్లీన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని మనం భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని లోపలికి తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మనం బాగా భగవంతుడి యొక్క సేవను చేయగలుగుతాము అని చెప్పి ఆ భావాన్ని మనకి ఆచార్యులు ఇలాంటి స్టోరీల ద్వారా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. మనం ఎంత ప్రయత్నించినా సరే భగవంతుని సాటిస్ఫై చేయలేం. భగవంతుడు ఆయనకి సాటిస్ఫై అయితేనే కానీ అప్పుడు ఇది ప్రాక్టికల్గా పాసిబుల్ కాదు. ఓకే, ఇలా 1 or 2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. బుద్ధి యోగ భక్తి యోగ రెండు సమానమేనండి. నిన్నటి చాప్టర్ ప్రకారం మీరు అడిగారు క్వశ్చన్. సో రెండు సమానమే, అది డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీలో దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నారనమాట. బుద్ధి భక్తి చేయాలన్నా సరే బుద్ధి ద్వారానే మనం చేయాలి. సో రెండింటి యొక్క టెర్మినాలజీ సేమే. సో లాస్ట్ 4 verses యొక్క రీజన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఒక డేంజర్ అంటే కామం అనేది ఈ జీవి యొక్క శత్రువు, అందుకనే దాని యొక్క నిత్య వైరిణ అంటే ఎటర్నల్ ఎనిమీ అని చెప్పి కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. ఒక ఎనిమీని మనం కాంకర్ చేయాలంటే దాని యొక్క ఒక యుద్ధం చేయాలంటే యుద్ధ వ్యూహం చేయాలి. ఆ వ్యూహం చేసేటప్పుడు దాని యొక్క ప్రాక్టికల్ పొజిషన్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఒక డేంజరస్ ఎనిమీని మనం ఫేస్ చేయాలంటే మనం అన్ని స్టెప్స్ తీసుకోవాలి. అలా డైరెక్ట్గా మనం అటాక్ చేసామంటే అది మనల్ని కాంకర్ చేసే దాన్ని మనం కాంకర్ చేసే అవకాశం చాలా ఉండకపోవచ్చు. అందుకని చెప్పి కృష్ణుడు దాన్ని విడమర్చి ఎనిమీ ఏ లెవెల్లో కాంకర్ అయి ఉంటుంది, ఎంత డిగ్రీలో మనం అది కాంకర్ చేసిందో మనకు తెలుసుకోవాలి. అది యొక్క హైరార్కీని మనం అర్థం చేసుకోవాలి, దాని యొక్క లొకేషన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, దాని యొక్క ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి ఆ మొత్తం సీక్వెన్స్ ని ఒక 6 verses లో కృష్ణుడు ఎలాబరేట్ చేసి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అది దీని యొక్క లాస్ట్ 5-6 verses యొక్క రీజన్ కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారంటే కరోనా ఎప్పుడు పోతుంది, అది ఎప్పుడు పోతుంది అనేది మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనం కూడా మన జాగ్రత్తలు తీసుకొని మనం చాలా అంటే మనం వ్యవహరించాల్సిన శైలిలో మనం వ్యవహరిస్తే అప్పుడు దాన్ని మనం అరికట్టచ్చు. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఉద్దేశం ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కసారి ఏం చెప్తారంటే ఇలాంటి విపత్తులు ఎందుకు వస్తాయి,
సో దానికి ఆచార్యులు ఏం చెప్తారు, ఎప్పుడైతే మనం చేసే కర్మలు, మనం చేసే పాపాలు కనుక ఆ ఏరియాలో ఎక్కువైతే అప్పుడు ప్రాక్టికల్గా మెటీరియల్ నేచరే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి దాని డ్యూటీ అది చేసుకుంటూ వెళ్తుంది అని చెప్పని అంటారు. సో దానికోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం చాలా మంది పాపాలు చేస్తున్నాం. ఏ విధంగా పాపాలు చేస్తున్నాం? మనం జంతు హింస చేస్తున్నాం, ఆ విధంగా ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాం, మనం చెట్లని అన్నింటినీ నరికేస్తున్నాం. ఆ విధంగా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రకృతిలో ప్రతి ఒక్క జీవికి దానికి జీవించే అధికారం భగవంతుడు ఇచ్చాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాటిని కట్ షార్ట్ చేస్తున్నాం. వాటి యొక్క లైఫ్ స్పాన్ని మనం, వాటి యొక్క జీవితాన్ని ప్రకారం మనం కట్ షార్ట్ చేసేసరికి అవి డిస్టర్బెన్స్ సొసైటీలో కాజ్ అయ్యేసరికి దీని నుంచి మనకి ఈ ప్రకృతి విపత్తులు సంభవిస్తున్నాయి. ఒక ఎర్త్క్వేక్ కానివ్వండి, ఒక ఫెమైన్ కానివ్వండి, ఒక సునామీ కానివ్వండి, ఒక తుఫాన్ కానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ కూడా, ఈ విపత్తులన్నీ కూడా మనం చేసే యొక్క పాపాలకి పరాకాష్ఠ కింద అవి అవుతున్నాయి అని చెప్పి దీని యొక్క ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్ అంటే ఇది. సో మనం పాపాలు చేయటం మానేసి భగవంతుడి యొక్క సంతోషం కోసం యాక్టివిటీలు చేయటం మొదలు పెడితే అప్పుడు భగవంతుడు ఆయన చెప్పాడు కదా, అన్ని అష్టైశ్వర్యాలన్నీ ఆయన మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం కూడా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం అంతా సంతోషం సుఖమయంగా అవుతుంది అని చెప్పి అది మనకి ప్రాక్టికల్గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది సొల్యూషన్ ఇక్కడ అనమాట. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మైండ్ అండ్ సోల్. మైండ్ అనేది యాక్చువల్లీ ఈ శరీరం అనేది మనకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే, ఈ శరీరంలో మనకి పంచ ఇంద్రియాలు ఉంటాయి. పంచ ఇంద్రియాలని పంచ గుర్రాల కింద చూపిస్తారు. మనసు అనేది ఈ గుర్రాల్ని కంట్రోల్ చేసే కళ్ళెం లాంటిది. తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ అనేది డ్రైవర్ లాంటిది. ఈ శరీరం మొత్తం అనేది ఒక రథం లాంటిది. తర్వాత ఈ ఆత్మ అనేది ఒక ప్యాసింజర్ లాంటిది, ఆ రథం పైన కూర్చొని ఉందన్నమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఏం చేశామంటే ఈ ఆత్మ ఈ శరీరానికి పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ రాసిచ్చేస్తుంది. పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ ఎలాగంటే మన మైండ్ని మనం బాగా నమ్ముతాం. మన మైండ్ ఏది చెప్పినా సరే దాన్నే ఫాలో అవుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి ఎవరైనా హాని చేశారనుకోండి, హాని చేసినప్పుడు మనకి రెండు విధాలుగా ఆలోచన వస్తుంది. ఒకటి మన హృదయం నుంచి వస్తుంది, అరే తప్పు చేసిన వాడు పాపాన్ని వాడే పాడుతాడు, మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి ఒక థాట్ వస్తుంది. ఇంకొక థాట్ ఏమొస్తుంది, నాకు తప్పు చేశాడా, వాడికి నేను పనిష్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే, వాడి పైన ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని చెప్పి అది మన మనసు నుంచి వస్తుంది. ఈ రెండు థాట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే మన హృదయం నుంచి వచ్చేది, మనకి పరమాత్మ నుంచి వచ్చే గైడెన్స్. నీకు మంచి కోసం పరమాత్ముడు అనేవాడు మనకి హెల్ప్ చేయడానికి మనకి ఒక నాలెడ్జ్ ఇస్తాడు. కానీ ఈ మైండ్ నుంచి వచ్చేది ఏమవుతుందంటే మనం చాలా వరకు మన మైండ్నే ఫిక్స్ అవుతాం. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం వాడికి బుద్ధి చెప్దామని చెప్పి ఒక కాన్సెప్ట్లో మనం వెళ్ళి మళ్ళీ ఫర్దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇరుక్కుపోతాం. ఆ విధంగా మనం ఈ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ అనేది మనం దాన్ని నుంచి వదిలించుకొని మనం ప్రతి ఒక్క పనిని చేసేటప్పుడు ఆత్మపరంగా ఇది నేను చేసేది కృష్ణుడికి సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా, నేను చేసే ఒక ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ భగవంతుడి యొక్క సంతోషం కోసం, భక్తుల యొక్క సంతోషం కోసం, లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్నానా, లేకపోతే నా ఒక్క ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చేసుకుంటున్నానా అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకుని వ్యవహరిస్తే మనం అప్పుడు ఆ పర్యవసానాల నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. సో ఇవాళకి ఇవి క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. సో ఐ హోప్ ఐ హ్యాడ్ ఆన్సర్డ్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్ అకార్డింగ్ టు ది నాలెడ్జ్. నాకు అర్థమైన విధంగా మా గురువు గారు చెప్పిన సబ్జెక్టులు విన్న ద్వారా ఇది మేము ప్రదర్శిస్తున్నాము. సో వీ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది పీపుల్, మీరు భగవద్గీత ప్రభుపాదుల వారి బుక్ చదవండి. అందులో చాలా విశ్లేషణగా చాలా ఇచ్చారు. మనకుండే సమయ నిర్దేశంలో ఒక అరగంటలో ఒక 40 నిమిషాల్లో ఒక ఎంటైర్ చాప్టర్ మనం చదువుతున్నాం. దీని నుంచి మనలో ఒక ప్రేరణ కలగాలి. భగవద్గీతలో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అది మన ఒక జీవన శైలిని ఎలా నడుచుకోవాలి అని చెప్పి ఒక గైడ్ లాంటిది అనమాట. సో దీని ద్వారా మనం భగవంతుడిని మనం ఎలా సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు, మన లైఫ్ని, ఈ జీవితం యొక్క ధర్మం ఏమిటి, లైక్ మనం చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీకి ఇప్పుడు ఒక మనిషి జన్మ తీసుకున్నాం. మనిషి జన్మ యొక్క సాఫల్యం పొందాలి అంటే ఏం చేయాలి, అలాంటి నిర్దేశం అంతా కూడా భగవద్గీతలో ఉంది. మనం ఇక్కడ బేసిక్స్ మాత్రమే మనం ఒక లైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం చదువుతున్నాం. ఎలాబరేట్ డీటెయిల్స్ అన్ని మీరు బుక్ తీసుకొని ప్రభుపాదుల వారి భగవద్గీత యథాతథంలో మీకు క్లియర్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. దాని ద్వారా మనం ఇంకెక్కువగా మనం డీటెయిల్స్ మనం పొంది మన జీవితాన్ని మనం తొందరగా సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నాము. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, హౌ క్యాన్ ఇంటెలిజెన్స్ బి స్ట్రెంథెన్డ్ అండ్ హౌ టు గివ్ హయ్యర్ టేస్ట్? సో మనం రుచి అనేది మన సాంగత్య దోషం వల్ల వస్తుందండి. బై అసోసియేషన్ వీ డెవలప్ డిజైర్స్. నేను అనుకున్నాను మనం అసోసియేషన్ ద్వారా ఎలా పాడైపోతామో, లైక్ ఒకడు తాగుబోతు అవ్వాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, తాగుబోతుల పక్కన కూర్చుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం తాగుబోతులు అయిపోతాం.
అలాగే మనం కూడా మంచి వాళ్ళం అవ్వాలంటే మంచి వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యంలో మనం ఆటోమేటిక్గా మంచి వాళ్ళం అయిపోతాం అనమాట. సో ఆ విధంగా మనకి ఏంటంటే ఇంటెలిజెన్స్ మనం స్ట్రెంగ్త్ ఎలా చేయాలి, నాలెడ్జ్ ద్వారా స్ట్రెంగ్త్ చేయాలి. మనం చదవాలి, చదివి ఆ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని దాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు మన ఇంటెలిజెన్స్ అది ఒక స్ట్రెంగ్త్ అనేది మనం పొందొచ్చు. చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు, సాంగత్య దోషం ఎలా మనకి హెల్ప్ అవుతుంది అనేది. మనకి ఒక చిన్న అంటే వేరే పురాణాల్లో ఒక స్టోరీ చెప్తారు. అంబరీష్ మహారాజ్ అని చెప్పి ఒక గొప్ప భక్తుడు ఉన్నాడు. ఆయనకి ఒక కజిన్ ఉన్నాడు అనమాట, తమ్ముడు. బట్ అతను అంటే చాలా పాపిస్తేవాడు అనమాట. ఎప్పుడు జూదం ఆడటం, లేకపోతే వ్యభిచారంలో పాల్గొనటం, లేకపోతే మత్తు ద్రవ్యాలు అంటే ఈ మాదక పానీయాలు తాగటం, ఇలా అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయాడు అనమాట. సో గొప్ప భక్తుడి యొక్క తమ్ముడైనా సరే ఎంత ప్రయత్నించినా సరే ఒక్కొక్కసారి అతను చేంజ్ అవ్వలేకపోతున్నాడు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మన వాళ్ళకి చెప్తే మన వాళ్ళు ఫాలో అవ్వరు, బయట వాళ్ళు చెప్తేనే కానీ మనం ఫాలో అవుతాం. సో నా ముందు పుట్టినవాడు వీడు నాకేంటి చెప్పేదని చెప్పి జనరల్గా ఇది మన మనస్తత్వం ఉంటుంది. బట్ ఆధ్యాత్మిక తత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి వయసుతో సంబంధం లేదు, రిలేషన్షిప్తో సంబంధం లేదు. అతని యొక్క జ్ఞాన స్థితిని యొక్క పొజిషన్ మనం అర్థం చేసుకొని మనం ఫాలో అయితే మనం ఆధ్యాత్మికంగా చాలా ముందుకు వెళ్తాము. సో అక్కడ అంబరీష్ మహారాజ్ చాలా ప్రయత్నించాడు, కానీ అతను ఫాలో అవ్వలేకపోయేసరికి అప్పుడు ఒకసారి నారదముని అంబరీష్ మహారాజు విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు అంబరీష్ మహారాజు తన బాధను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, మీరే ఏదైనా చేయండి, నా తమ్ముడిని మీరే కాపాడాలి, లేకపోతే అతను నరకంలో ఎటర్నల్ రెసిడెంట్ అయిపోతాడు, అతను చేసే పాపకృత్యాలకి మీరే అతన్ని కాపాడాలని చెప్పి కోరుకున్నప్పుడు, సో నారదముని నేను ప్రయత్నిస్తాను, నీ అంత గొప్ప భక్తుడే చేసినప్పుడు కుదరలేకపోతే నేను ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి అతని యొక్క తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు అతని దగ్గర కూడా రానివాడు అనమాట. అప్పుడు ఏదో అంటే ఈ పానీయాలు తాగుతూ అంటాడు. అప్పుడు నారదముని ఎంత చెప్పినా సరే అతను పట్టించుకోడు, మత్తులో ఉంటాడు. అప్పుడు నారదముని ఒక సజెషన్ చేస్తాడు, నువ్వు ఒక పని చేయి, నీకు అతి కష్టమైన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒకే ఒక సిచ్యువేషన్ గుర్తుంచుకో, ఈ ఒక్క పాయింట్ నువ్వు గుర్తుంచుకో, సత్సంగం యొక్క ఒక లవమాత్ర సాధు సంఘం యొక్క వాల్యూ ఏంటి అని అంటాడు. అంటే ఒక 1 minute అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ ఒక డివోటీ యొక్క లాభం ఏంటి అని చెప్పి ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోని అంటాడు అనమాట. సో అలాగే అని చెప్పి అని అంటాడు ఇతను. సో అతని కృత్యాలని చేసేసరికి అతను చనిపోవాల్సిన టైం వస్తుంది. యమభట్లు వచ్చి అతని యమలోకానికి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ తీసుకెళ్ళిన తర్వాత ఇతను చిట్టాలన్నీ చదువుతుంటే కొన్ని రాసులు ఉన్నాయి అనమాట, ఇతను చేసిన పాపాలన్నీ కూడా. సో అప్పుడు యమరాజు అడుగుతాడనమాట, వీటన్నిటి నుంచి నువ్వు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటున్నావు, నీ లాస్ట్ వర్డ్ ఏదైనా ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నావంటే అప్పుడు తమ్ముడు అడుగుతాడనమాట, నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. సో ఈ ఒక్క డౌట్ అప్పుడు నారదముని చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్ గుర్తుకొచ్చి అప్పుడు అడుగుతాడనమాట, నాకు చిన్న డౌట్ ఉంది, 1 minute అంటే మూమెంటరీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ గ్రేట్ డివోటీ ఎంత వాల్యూ అని అడుగుతాడనమాట. సో అప్పుడు యమరాజు అప్పుడు ఆలోచనలో పడతాడనమాట, నా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళంతా పాపాత్ములు, నా దగ్గరికి ఎప్పుడు భక్తులు రారు, సో దాని గురించి నాకు తెలియదు, సో మనం బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మదేవుని అడుగుదామని అంటాడనమాట. సో బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ క్వశ్చన్ ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అంటాడు, నేను భక్తుల్ని నేను సృష్టించను, పాపాత్ములు మాత్రమే సృష్టిస్తాను, భక్తులు భగవంతుడి కంట్రోల్లో డైరెక్ట్గా ఉంటారు, వాళ్ళ సృష్టి భగవంతుడు టేక్ కేర్ చేస్తుంటాడు, నాకు తెలియదు, మనందరం శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శివుడిని అడుగుదామని అంటాడు అనమాట. సో శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రజెంట్ చేయగానే శివుడు కూడా అంటాడు, భక్తుల గురించి నాకు తెలియదు, నేను శ్మశానాల్లో అటు ఇటు తిరుగుతుంటాను, నాకు వాళ్ళ యొక్క సాంగత్యం గురించి వాళ్ళ అసోసియేషన్ గురించి నాకు తెలియదు, ఒక పని చేద్దాం, మనం వైకుంఠంకి వెళ్ళి విష్ణువుని అడుగుదామని అంటాడు అనమాట. సో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఈయన తమ్ముడు, తర్వాత యమధర్మరాజు, తర్వాత బ్రహ్మ, తర్వాత శివ, వీళ్ళందరూ వైకుంఠానికి వెళ్ళి విష్ణువుని చూడంగానే అందరూ నమస్కారాలు ఆఫర్ చేసి విష్ణువుని అడుగుతారనమాట, ఏ మూమెంటరీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీ ఎంత లాభం అని అంటారనమాట. సో అప్పుడు విష్ణు అంటాడు, మీరందరూ మీ ప్రదేశాలకు వెళ్ళిపోండి, సో ఇదే మూమెంటరీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీ యొక్క లాభము అని అంటాడు అనమాట. అది ఎలా అనంటే చూడండి, ఒక పాపాత్ముడు నరకంలో ఎంజాయ్ చేయాల్సిన వాడు డైరెక్ట్గా మూమెంటరీ అసోసియేషన్, నారదముని యొక్క మూమెంటరీ అసోసియేషన్, తర్వాత గొప్ప భక్తుడి యొక్క అసోసియేషన్ దొరకడం వల్ల, తర్వాత యమరాజు ఒక గొప్ప భక్తుడు, తర్వాత బ్రహ్మ ఒక గొప్ప భక్తుడు, శివ ఒక గొప్ప భక్తుడు, వీళ్ళందరూ అసోసియేషన్ ద్వారా మీరు అతనికి వైకుంఠం చేరే అవకాశం వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ది ఫెసిలిటీ ఆఫ్ మూమెంటరీ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ డివోటీ అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ, సో మనం కూడా మరి మనకి ఎక్కడ దొరుకుతారయ్యా గ్రేట్ డివోటీస్, మనకి ఆ అసోసియేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందయ్యా అని అంటే ప్రభుపాదులు వారు ఉన్నారు, వారి బుక్ చదివితే మనకి వారి యొక్క అసోసియేషన్ మనం పొందగలము. ఈ అసోసియేషన్ ద్వారా మనకు కూడా గ్యారంటీడ్ అష్యూరెన్స్ దట్ ఎట్ ది ఎండ్ మనం భగవంతుని చేరే అవకాశం ఉంటుంది.